ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا الوداعی دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم نے ملکی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ کہا شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں اور ان کی عزت اور تکریم ہر پاکستانی پر لازم ہے۔ وطن کی خوشحالی اور بہتری کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے احسان مند ہیں۔ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے شہیدوں کے 70 اور زخمیوں کے 30 خاندانوں میں چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپ بھی دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا کل حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، کل ہی صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے GHQ کا بھی الوداعی دورہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والا پروگرام دے کر جا رہے ہیں، ملک مشکل حالات سے نکل چکا ہے۔ آرمی چیف نے منصب سنبھالتے ہی پاکستان کی ترقی کا پروگرام دیا۔ میں جنرل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری حکومت کی مدت مکمل ہو جائے گی، ہم انتظار انٹرم حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ جانے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نظام معرض وجود میں آ چکا ہے۔ سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار، جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ہے وہ پروگرام پاکستان کو آگے بڑھانے کا۔ IMF کا پروگرام نہ ہوتا پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا، جس کا سامنا سری لنکا نے 1 سال پہلے کیا۔ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، تباہ کن صورتحال تھی۔ کل صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اپوزیشن نے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام فائنل کر لی۔ اپوزیشنل لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ ان کے ناموں میں کوئی سیاستدان نہیں۔ جماعت اسلامی نے کہا سراج الحق کا نام دے دیں، اسحاق ڈار کے نام پر آمادگی ظاہر کر سکتا ہوں۔ فائنل کر لی ہے جو ہم نے اپوزیشن میں دینی، نہیں سیاستدان کوئی نہیں، میرے والے ناموں میں نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم ایک معاشی ماہر ہی ہوگا۔ ہاں جی، حفیظ شیخ کا نام نہیں ہے میرے ناموں، میرے ناموں میں نہیں۔ PTI کے MNA سے وہ سارے اس پہ ایگری ہیں جی، جو نام میں دے رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے چترالی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا نام دے دیں سراج الحق صاحب کا۔ میرے خیال میں 6 مہینے الیکشن آ گئی ہے، ہم اس پہ باقاعدہ آواز اٹھائیں گے، کسی صورت الیکشن 6 مہینے سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ ڈار صاحب کا نام دیا تو آپ اگری کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ کر سکتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بیرون ملک سے پاکستان پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ 2 دن پہلے کراچی پہنچے، دوستوں سے رابطے کیے۔ عبدالحفیظ شیخ نے اسلام آباد میں بھی قریبی دوستوں سے رابطہ کیا۔ عبدالحفیظ شیخ کی اپنے رفقا سے سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو NA 45 کرم کی نشستیں بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین PTI آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیے گئے۔ چیئرمین PTI کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ عدالت سے چیئرمین PTI کو 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ کل سماعت کرے گا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور مرکزی اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین PTI کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی اور A کلاس فراہمی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کو جیل میں قانون کے مطابق سہولت فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ چیئرمین PTI کو قانون اور جیل مینول کے مطابق سہولت دی جائے۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI وکیلوں نے کیس ٹھیک سے نہیں لڑا۔ نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل کرا لیتے تو کیس وہیں رک جاتا۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا آج عدالت ریفرنس ایک طرف کر دے تو 3 سال کی سزا خود بخود ختم ہو جائے گی۔
स्टेटमेंट को फाइल कर देते हैं और फाइल करके उसके ऊपर कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं था, आपको साइन करने से पहले उसको देखना चाहिए था। मेरा पहला स्टैंड इलेक्शन कमीशन के सामने ये था कि जो इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अप्रोप्रिएट कोर्स इनके लिए यही था कि वो जो पहली जजमेंट थी जिसपे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, अगर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सस्पेंड करवा लिया जाता या सेट असाइड करवा लिया जाता, उसकी प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली ही रुक जानी थी। आपने अपने मेन केस को जिस तरह उसे लेना चाहिए था नहीं लिया। आज अगर वो रेफरेंस सेट असाइड हो जाता है, कन्विक्शन 3 साल की ऑटोमेटिकली इन्फ्रक्शस हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सहाफी तंजीमों के वक्त से गुफ्तगू करें। चीन के साथ बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनको ठीक करने के लिए 16 महीने और हनूर अभी तक ये जारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो डैमेज हुआ था वो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो चुका है। वगरना ये जो IMF का जो इम्तहान आया था इसमें हम फेल हो जाते अगर वो ताल्लुकात अगर हमारे काफ़ी हद तक ठीक ना हो चुके होते। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि गवर्नेंस जो है हमारी इन 75 सालों में उसमें बेपनाह बिगाड़ आ चुका है, बेपनाह। और इस वक्त यानी चाहे आप अफसरशाही की बात कर लें, उनमें से जो काम करने वाले लोग भी हैं वो डरते हैं कि अगर हमने काम किया कल को पकड़े जाएंगे। जो पहले काम नहीं करते थे उनके वारे न्यारे हैं, वो बिल्कुल एक तरफ बैठे हैं। और एक कमिटमेंट के साथ भाग कर किसी चीज़ को अचीव करना, वो इस वक्त सेंटिमेंट उसका फुकदान है। और उसके लिए पूरी कौम को हमें गैल्वनाइज करना होगा। जो यूथ है ख़ास तौर पर उनको हमें सच्चाई के साथ और खरी बात करके उनको हमें गैल्वनाइज करना होगा। उनका जो बयानिया जो पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल हूँ। अब देखें वो जेल में है, बाखुदा मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बना कर कहता हूँ कि खौफ आता है कि अल्लाह ताला डरना चाहिए, बुरे वक्त से डरना चाहिए। दुश्मन को भी अल्लाह ताला को बुरा वक्त ना दिखाए। लेकिन इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मकाफत अमल है। और आप देखें कि इन 16 महीनों में मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ तुमने शौरी तौर पर उस मुखालिफ को तुमने पकड़ा या उसके खिलाफ गलत मुकदमा बनाया। को हमें तो अपने कामों से अपना फुर्सत नहीं थी, चाहे वो सैलाब हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो पाकिस्तान की माशी हालत है, चाहे वो IMF है, चाहे वो गंदम की पिछले दौर में ना होने की कम होने की वजह से इंपोर्ट करने की बात थी, और दूसरे बेशुमार खारजा पॉलिसी को ठीक करने के लिए तो हमारे पास तो एक लम्हा नहीं था। लेकिन ये जो बिगाड़ जो है ये तभी ठीक होगा कि हम अपनी इज्तिमाई काविशों से कौम को इकट्ठा करें। ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इतना ज़्यादा जहर घोल दिया गया है माशरे में कि उसको साफ करना कोई इट्स नॉट ए जोक। लेकिन उसके लिए न सिर्फ हमें शौरी कोशिश करनी होगी बल्कि उसके बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल। यानी ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती जितने मर्जी हम अपना कोशिश कर लें, जब तक कि एक पूरी कौम इकट्ठी न हो जाए इस एजेंडा के ऊपर कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, कर्जों से निजात दिलवाना है, पाकिस्तान को अपना खुद इन्हिसारी लेके आनी है और कौम को खुशहाल करना है। मास्टर में जो बिगाड़ है इसको ठीक करना है। इसमें आपका बेपनाह रोल है, इसमें बेपनाह रोल है और आप इसमें बहुत एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक लंबा सफ़र है। और आज मैं अभी सुबह एक फंक्शन में था तो 14 अगस्त को 76 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए। रियासत अल्हम्दुलिल्लाह बच गई और रियाया भी इंशाअल्लाह ताला अभी अगर देखें ना बचती तो आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी होती, पूरे पाकिस्तान में अद्वियात के लिए लाइनें लगी होती, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उसकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो रहा होता, लाखों लोग जो हैं सड़कों पे होते और हमारे जो बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स है, मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स है, हमें कोई धेला नहीं देता। मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा, वो हमारे भाई खा दोस्त ममालिक जो तैयार थे ये सारे फंड देने के लिए, लेकिन कह रहे थे कि मेहरबानी करके IMF से अपना मामला तय कर लें।
یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں شہباز شریف صاحب، ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملات طے کر لیں. یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ. تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، تو اب یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے، رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں. یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء ہے مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت ٹھیک ہے جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے. تو IMF نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم از کم 9 مہینے کے لیے، جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو آپ جائیں جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے. ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں. تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے. زمینیں دی ہیں، اپنا کسان دیے ہیں، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئر دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں. کام نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے. یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باب و بہار بن جائے گا یہ ملک. یہ میرا ایمان ہے. مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں، بینکبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں. بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے. SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے. اور کل میں نے اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی، یہ اسی کمرے میں، اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح. اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے. آج اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے ملا تھا. میں نے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یہ وزیر اعظم یہ ہے طریقہ، ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، آپ لائیں منصوبے. SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اگر یہ چل پڑا اور جس کو پر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ. میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو، پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام، اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے. آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے. انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے، غربت میں کمی ہوگی، پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں. اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ
30 साल पहले बन जाना चाहिए था या 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। आज वो रींग रींग के चल रहा है। कल ही मैंने बात की थी दया मेरे भाषा डैम के ऊपर, हुकूमतों को छोड़ दें, कितनी हुकूमतों ने फीते काटे और कितना 9% जो है उसकी जो लागत है सिर्फ 9% उसके ऊपर खर्च हुआ अभी तक। मतलब अगर 100 रुपये लगने हैं तो सिर्फ 9 रुपये लगे हैं। कछुए की चाल पे हम जाएंगे तो उसको तो लग जाएंगे 50 वर्ष लग जाएंगे। तो अगर दयामीर भाषा डैम बनाना है जिससे पानी का जखीरा भी होना है, जिससे बिजली के हजारों मेगावाट सस्ती बिजली बननी है, तो वो डैम तो यहीं रहना है। उसको तो किसी बाहर के सरमायाकार ने उठा के बाहर तो नहीं लेके जाना। तो अगर वो आके कोई लगाता है और सुर्ख फीता हम काट कर सरमायाकारी लेके आए, डैम बन जाए, पावर हाउस बन जाए और उसके ऊपर वो मुनाफा कमाता है, तो ये तो डैम क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। वो सरमायाकार अपनी सरमायाकारी को मुनाफा देके चला जाएगा, पाकिस्तान को हम हमेशा के लिए उसको फायदा होगा। तो ये बुनियादी बातें। अब आपकी जो एसओईज हैं, ये आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पैसा बचाकर कौम की गुर्बत खत्म करने के लिए दूसरे मंसूबे बनाएं जो नए दौर के तकाजे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े मामलात हैं जिसके ऊपर हमें अब वक्त आ गया है। अब वक्त का ज़ाया करने की अब कोई ऑप्शन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शंस के बारे में बात हुई, देखिए मैं कल एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ और आपके सामने इसका आपको इल्म है कि सीसीआई ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पूरी यूनानिमस तरीके से यानी इत्तेफाक से उन्होंने सेंसस को कबूल किया है। अब अगला मरहला अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर का है। ये उनका वो इदारा है जिसने आइन और कानून उनको इख्तियारात दिए हैं, मैंने नहीं। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, कल हम अपना दे देंगे। उसके बाद मैं जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा उस वक्त तक 3-4 दिन शायद मैं और चलूँगा, उसके बाद वो आएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो उन्होंने करना है। उन्होंने क्या करना है वो जानते हैं, उसका जवाब मैं नहीं आपको दे सकता। लेकिन इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि हमें इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हम इस मुल्क में हों, ताकि एक हुकूमत आए मुंतखब और वो एक मैंडेट के साथ कौम की खिदमत के लिए वो अपने आप को मामूर करे। अगली बात जो आपने फरमाई तोशाखाना की, जितने ये तोशाखाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैं नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। उनको नीलाम करके, मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में, और कहीं नहीं। बिल्कुल सिर्फ यतीम बच्चों और बच्चियों के, उनके चाहे वो फलाही इदारे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो उनके रिफाई इदारे हैं, चाहे उनको वहाँ पर तिबी सहूलतें मिलती हैं, वो हम एक निज़ाम के तहत हम उनको उनके हवाले करेंगे ताकि वो यतीम कौम के बच्चे और बच्चियाँ जो ज़िंदगी के अंधे थपेड़े बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, ये उनके इंशाअल्लाह हम हवाले करेंगे। ये अब मेरा ऐलान है आपके, और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं CPN और PBA और APNS के सामने मुझे ऐलान करने का मुझे ये एजाज़ हासिल हो रहा है। अब आपसे एक ही दरख्वास्त है कि कौम को इकट्ठा करें। देखिए मैं आपको बिल्कुल, मैं बड़े अदब से कौम को इकट्ठा करें, और जिस तरीके से देखें हम सब खताकार इंसान हैं, जिस तरीके से अपना यानी बाज़ मैं किसी का नाम नहीं था, बाज़ चैनल्स ने या बाज़ अखबारात ने या बाज़ सहाफ़ी हजरात ने एक बंदे को अपना फरिश्ता बना दिया, पूरी कौम को मतून कर दिया। तो ये इस तरह तो नहीं मामला होता है। आज यानी कितना महंगा सौदा पड़ रहा है पूरी कौम को। क्या क्या अपना यानी वो वीडियो सामने आ रही हैं, जो वो ज़माने में कुछ बातें हुई आज उनके सामने। काश कि ऐसा ना होता। खुदा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा। और उसके ऊपर बाज़ चैनल्स नाचते थे उनकी, और उनके जनाब वो अपना ड्रम बजाते थे और कहते थे कि वाह वाह जी क्या। तो अब देखिए किस तरह मुल्क का इसको नुकसान हो रहा है। इतने शदीद कर्ब में मुल्क जिसका हिसाब नहीं बिल्कुल। तो इसलिए मेरी आपसे बहुत अदब से गुजारिश है कि आपको इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है। इस यानी टेम्परेचर को कम लाएं, इसको बेहतर करें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की चैनल मालिकान और चंद सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में मौजूद तोहफे नीलाम किए जाएंगे। तोहफों की नीलामी से आने वाली रकम यतीम खानों को दी जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुलाजमत तशद्दुद केस में जज की एहलिया का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। मजिस्ट्रेट ने सोमिया आसिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने कहा, संगीन जुर्म ना हो तो औरत का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। मीडिया हाइप की वजह से रिमांड नहीं दे सकते। मुलजिम सोमिया ने एतराफ किया, बच्ची उसके पास थी मगर नेकी गले पड़ गई। बच्ची की मां से मुतादिद बार राब्ता किया गया मगर वो इसे लेकर नहीं गई। जुडिशल रिमांड के बाद मुलजिम सोमिया ने दरखास्त से जमानत दायर कर दी। मुलजिमा ने FIR में लगाए गए इल्जाम झुटला दिए। दावा किया रिजवाना के साथ अपने बच्चों जैसा रवैया था, इसे बदनीयती के तहत मुकदमे में घसीटा गया। सेशन कोर्ट ने दरखास्त पर पुलिस को 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त बिल्कुल रेड कर रही हैं। उकाड़े में रेड हो रहा है, साइबर में रेड हो रहा है, लाहौर में 3 जगहों पे रेड हो रहा है। 5 मुलजिम हैं जिसमें से हमने 2 मुलजिम जो हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। 4 का तल्लुक जल्लो पिंड से है और बाकी जो 1 हैं उनका जो तल्लुक है वो मनावा से है। तो वो हैं यहाँ के लाहौर के इलाके से ही। बाकी जो 3 हमारे पास क्रिमिनल हमारे पास पेंडिंग है जिनको पकड़ने के लिए रेड कर रहे हैं। अहमद न्यू इज वन ऑफ द क्रिमिनल्स जिसको हम वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम। ही वाज द मेन कल्प्रेट। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट की इंक्वायरी। FIA साइबर क्राइम ने चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को तलब कर लिया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम की जानिब से नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो FIA साइबर क्राइम के दफ्तर में पेश हों और उनको कल जो है दिन 2 बजे FIA साइबर क्राइम G13 वाले दफ्तर में तलब किया गया है। उन्हें बताया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर तफ्तीश जो है वो शुरू की गई है और आज नईम जो पंजोता है वो भी पेश हुए हैं और अभी तक उनसे जो तफ्तीश का सिलसिला जारी है। ताहम FIA साइबर क्राइम ने एक नया नोटिस भी जारी कर दिया और ख्वाजा हारिस को भी तलब कर लिया कि कल दिन 2 बजे वो भी पेश हों। जी, तो अभी तक वो FIA के ऑफिस में ही है? जी बिल्कुल, नईम पंजोता के हवाले से FIA ज़राए का ये कहना है कि अभी तक जो तफ्तीश का सिलसिला है वो जारी है और वो अब मौजूद हैं। अभी तक उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। FIA ज़राए का कहना है कि उनसे सवालात जो हैं वो किए जा रहे हैं कि जो पोस्ट उन्होंने कोर्ट में भी बताई थी उस पोस्ट के हवाले से पूछा जा रहा है कि वो पोस्ट किसने की थी, किसके कहने पे वो की गई थी। उन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं और तहरीरी तौर पर उनसे जो जवाबात हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।